السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف کینیڈا کے پورٹل کے ذریعے 1,47,000 سے زیادہ نئی جابز آئی ہیں فارنرز کے لیے، جن کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کم تعلیم والوں کے ساتھ کینیڈا کے بڑے صوبے البرٹا، نیو برنزوک، نیو فاؤنڈ لینڈ، اسی طرح آپ کو دیگر صوبوں میں پرنس ایڈورڈ آئس لینڈ اور دیگر اور بھی صوبوں کی جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی۔ آپ چاہے کم پڑھے لکھے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کمپنیز اپنی ویکنسیز دے رہی ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ، اس میں آپ کو جاب کیسے ملے گی، کینیڈا جانے کا کتنا خرچہ آئے گا، آپ کو وہاں پہ سیلی پیکیج کتنا ملے گا، اور آپ کو اس کی اپلائی کی مکمل تفصیلاً انفارمیشنز بتائی جائیں گی۔ اور ساتھ میں آپ کو مونسٹر، ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ آپ کو ورک فرام ہوم، پارٹ ٹائم جاب، کسٹمر سروسز، ڈلیوری ڈرائیور، ویلڈر، آئی ٹی، مارکیٹنگ، نرسنگ اور سیلز کے ساتھ ویئر ہاؤس جابز کی بھی تفصیلات کی ڈیٹیلز کینیڈا میں جو ہیں ان کی بتائی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا پورٹل جہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کر دینی ہے، اور اس پورٹل کے ذریعے آپ کی سکلز وائز جو بھی ویکنسیز کینیڈا میں آئیں گی وہ آپ کو ای میل کے ذریعے ویکنسیز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز بتاتے رہیں گے۔ ابھی چاہے یہاں پہ نو میچنگ فاؤنڈ ہے کیونکہ میں نے کوئی رجسٹریشن ہی نہیں کی۔ اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں تینوں پورٹل میں آپ کیسے ویکنسیز کے لیے اپلائی کریں گے، آپ کو جاب کیسے ملے گی، اور اپلائی کی مکمل تفصیلاً انفارمیشن کی تفصیلاً ڈیٹیلز آپ یوٹیوب چینل ہمارے آن لائن ویزا انفو کے ذریعے جان سکیں گے۔ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو جس بھی کنٹری کے ویزا جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد اپلائی کے ساتھ مکمل انفارمیشن آپ جان پاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس میں سے آپ نے جس بھی کنٹری کی تفصیلاً انفارمیشن جانی ہو، لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کیا کریں اور اپلائی کرنے کے مکمل میتھڈ کو فالو کرنے کے بعد اپلائی کیا کریں۔ ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کریں جس کے اسپیلنگ ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ دیگر اور بھی کنٹری ہے جو کہ یورپ کی مالٹا، فن لینڈ اور رومانیہ بہت جلد شینجن کنٹری میں شامل ہونے والا ہے، تو آپ اس کو رومانیہ کو شینجن میں ہی گنیں۔ یہاں پہ جاپان، ترکی، سعودی عربیہ، ملیشیا، قطر اور کینیڈا جاب فار فارنر ورکر کے ساتھ دبئی، سعودی عربیہ، آپ کو بحرین، ملیشیا، عمان اور آپ کو ترکی کی ویکنسیز کی اپڈیٹ بھی ان لنکس کو اوپن کرنے کے بعد ملیں گی۔ جاب ان کینیڈا فار فارنرز کا لنک ایکچوئل ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ یہ 3 پورٹل اوپن کر پائیں گے جس کی انفارمیشن آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دی ہے۔ ان میں سے آپ کو جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس پوسٹ کا کرائٹیریا جاننے کے ساتھ آپ اپلائی کیسے کر سکیں گے، ان کی ڈیٹیلز اینڈ انفارمیشنز ملیں گی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کم تعلیم والے ہیں، کچن ہیلپر کی ویکنسیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچن ہیلپر کی ویکنسیز کو اوپن کریں گے اور اس پوسٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ اس پوسٹ میں 4 ویکنسیز اویلیبل ہیں۔ ان ویکنسیز کے لیے آپ کو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، NOC، اس پوسٹ کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے پہلے کاپی کر لینا ہے۔ لینگویج بیسک آپ کی انگلش آنی چاہیے، بغیر کسی تعلیم کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ ڈپلومہ آپ کے پاس ہے کچن ہیلپر کا تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ٹرینڈ ہونے چاہیے اس پوسٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ رسپانسبلٹی یعنی کہ آپ کو اس کام میں کیا ذمہ داری انجام دینی ہوگی اور آپ کے پاس ایکسپیرینس اس فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوگا تبھی آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اس میں آپ کو بتاتے چلیں بینیفٹس آپ کو یہ رکھے گئے ہیں کہ آپ کو ہیلتھ کیئر پلان بھی بتایا جائے گا، اور اپلائی کرنے کے لیے جب آپ کا یہاں پہ اس کا پر آر جو سیلی پیکیج دیا جائے گا $16.75 کینیڈین، جو کینیڈا کے $16، آپ کینیڈا کی گوگل میں سرچ کر لیں کرنسی آج کی کیا جا رہی ہے تو پر آر آپ کو کیا سیلی پیکیج مل رہا ہے۔ میں آپ کو لائیو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں گوگل، اور یہاں پہ آ کے آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں کہ کینیڈا کے آج کے ریٹ کے مطابق کیا کرنسی جا رہی ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پر آر سیلی پیکیج کیا ملے گا، آپ یہاں پہ تفصیلاً میں کم سے کم 16 کر دیتا ہوں۔ 16 مطلب یہ 3000 پر آر۔ اب آپ 16 کو اگر آپ ضرب کر لیتے ہیں کہ یہ 16 آپ کو 1 گھنٹے کی ہیں، تو اگر 16 کو اب میں اس کو ضرب کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کتنا، 16 ضرب 8 بھی کریں $128 پر ڈے، $128 پر ڈے کریں تو $26,000 پر ڈے بنتا ہے۔ 26,000 کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، 26,000 کو کم از کم بھی اگر آپ 4 چھٹیاں مہینے میں لگائیں، 26 دن کر لیتے ہیں، تقریباً کم سے کم $6,76,000 آپ کو سیلی پیکیج کینیڈا میں مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کم تعلیم والوں کے لیے ہے، آپ اس کے لیے اپنی تعلیم و تجربے کی بنیاد پہ اپلائی کریں گے ویکنسیز میں تو یقینی بات ہے 8، 10، 12، 15، 20 لاکھ بھی آپ کو یہاں پہ سیلی پیکیج والی جابز ملیں گی۔ لیکن اپلائی آپ کیسے کریں گے، آپ آ کے جیسے ہیڈ کیشیئر پہ آپ کلک کرتے ہیں،
यहाँ पे आके इसकी डिटेल चेक करेंगे, ये देखें $21.63 हो गया। इसका आपने आके NOC कोड नंबर कॉपी कर लेना है और आपके पास मेन इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए CV और कवर लेटर होना चाहिए। CV कवर लेटर आपके पास कनाडा फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। कनाडा फॉर्मेट के मुताबिक CV कवर लेटर अगर आप बनवाना चाहते हैं, इसी लिंक को जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन कर लेंगे जॉब इन कनाडा फॉर फॉरनर्स को, तो यहाँ पर आपको इस पोस्टल में ही एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपने आके इस नंबर पर हमसे रब्ता करना है 0309001982, जिस पे आप हमसे रब्ता करके सर्विसेज ले सकते हैं इंतहाई मुनासिब चार्जेस में। अगर अप्लाई भी करवाना चाहते हैं, CV या कवर लेटर भी बनवाना चाहते हैं, और अप्लाई अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपके पास CV और कवर लेटर कनाडा फॉर्मेट के मुताबिक होगा, तभी आप पहल होंगे। शो हाउ टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल आ जाएगी और इस ईमेल एड्रेस पे आपने CV और कवर लेटर इस पोस्ट के मुताबिक अगर आपका क्राइटेरिया पूरा होता है तब आपने अप्लाई करना है। आपको रिप्लाई ईमेल के ज़रिए आएगा। कंपनी हो सकता है आपसे दीगर कोई इस पोस्ट के मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई आपसे वीडियो के थ्रू और कोई आपसे बात कर सकती है, तो इस चीज़ को माइंड सेट रखिएगा। अगर आपकी कम तलीम है तो आप बेफिक्र रहें कि ये नहीं कि आपसे फिर सारी उसी तलीम के मुताबिक ही इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। हो सकता है उर्दू में भी आपका इंटरव्यू हो जाए, लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है। उन्होंने आपसे सारी डिटेल्स वाया डॉक्यूमेंटेशन से ही कंप्लीट करनी है। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर और दीगर इनकी पोस्ट की जिसके लिए अभी आप अप्लाई कर रहे हैं डिटेल्स उनके मुताबिक सारी पूरी होनी चाहिए। अगला पोर्टल जो मैंने आपको बता दिया मॉन्स्टर का, इसके लिए अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम के लिए, मैं आकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस पार्ट टाइम को ओपन करने के बाद यहाँ पे वैकेंसीज़ की तफसीलात की डिटेल्स इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि मैंने इस पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की। रजिस्ट्रेशन पे आके मैंने साइन अप के बटन पे क्लिक किया और साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे इस पोर्टल पे पहले रजिस्टर होना है, और रजिस्टर होने के लिए मैं फेसबुक, जीमेल या आई स्टोर के ज़रिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, या ईमेल इन्हीं के ऑफिशियली पोर्टल के ज़रिए भी रजिस्टर कर लूँगा। तभी इस पे पोर्टल की मेन वेबसाइट पे जो आपको वैकेंसीज नज़र आ रही हैं उनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें इसमें पहले आपने रजिस्टर करना है। लास्ट में जो आपको वोटर पोर्टल बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ऐसी वैकेंसीज़ की तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी जो आपकी जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चाहे वो लिंक्डइन या इनके पोर्टल पर कर लेंगे, आपकी तलीम व तजर्बे के बुनियाद जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपको अपने पोर्टल पर अपनी सारी डिटेल्स आपकी ले लेंगे, और आपके रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आएंगी वाया ईमेल आपको मिलती रहेंगी और ईमेल के ज़रिए आप अप्लाई कर सकेंगे। 3 ऐसे पोर्टल आपको बताए गए हैं कनाडा के जिनमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी से जवाब आने के बाद जॉब ऑफ़र भी मिल सकता है। आपको हो सकता है कि बेनिफिट्स भी मिलें, लेकिन इसके क्या एक्सपेंस होंगे वो कंपनी आपको बताएगी। और अप्लाई करने की आपके पास स्पेशल ये शर्त है कि CV और कवर लेटर चाहे वो कम तलीम वाले भी हैं वो कनाडा फॉर्मेट के मुताबिक बनाएंगे, कंपनी आपका रीड आउट करेगी, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकेंगे। दीगर इस तरह की आपको कनाडा के अलावा और भी कंट्रीज़ की जॉब वीज़ों की तफसीलात की डिटेल से इस वेबसाइट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहें, तो सही जॉब सिटी वेबसाइट के ज़रिए आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाएं, जहां पे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी इस तरह की तफसीलात की डिटेल्स रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहेंगी। ऑनलाइन वीज़ा इन्फो चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल्स पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अप्लाई के मेथड के साथ इसलिए बताई जाती हैं कि आप किसी एजेंट को पैसे मत दें, खुद अप्लाई करें, अप्लाई का मेथड मुकम्मल जानें, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की तफसीलात की डिटेल्स के लिए फ्री ऑफ कास्ट अलर्ट जानते रहें और खुद अप्लाई करते रहें। देखें ये नहीं कि एक पोस्ट पे आपको अप्लाई किया और आपको रिस्पांस नहीं आया। हो सकता है आप कुछ 2, 4, 5, 10 दफ़ा, कई ऐसे भी अफराद हैं जिनका हमने 6 दफ़ा कई दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, और कई ऐसे अफराद भी हैं जिनका सिर्फ 1 टाइम हमने अप्लाई किया और उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। और आप भी इसी तरह ट्राई करते रहें, हो सकता है किसी कंट्री में आपकी अच्छा जैक लग जाए और आप वहाँ पर जाके अपना फ्यूचर सेट कर सकें। मज़ीद इस तरह की अलर्ट जानने के लिए हमारे चैनल का ख्याल रखें। ऑनलाइन वीज़ा इन्फो चैनल को अपने दोस्त अब आपके साथ सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करें, और मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।